हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। આજના વિડીયોની અંદર આપણે વિભાજ્યતાની ચાવીઓ જોવાના છીએ। એટલે કે ધારો કે 2 વડે 3 વડે 4 વડે કઈ કઈ સંખ્યાને ભાગી શકાય એ આજે આપણે શીખવાના છીએ। અને એમાં સૌથી પહેલાં આજે શીખવાના છીએ 2ની ચાવી। હવે જુઓ, 2ની વિભાજ્યતાની ચાવી એનો મતલબ કે કઈ સંખ્યાઓને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય। તો જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0, 2, 4, 6 કે 8 હોય तो तेवी संख्या ने 2 वडे निशेष भागी शकाय। क्लियर। हवे जुओ, सौथी पहला के 212, 710 एनो मतलब के भाई 212 है तो हवे जुओ एनो एकमनो अंक केटलो छे 2, तो आ संख्या ने तमे जुओ 2 वडे निशेष भागी शकाय। तो अहींया 0 मूको, उपरथी आया 2 तो 2 छंक 12, तो जुओ शेष 0 आई गई, तो एने निशेष भागी शकाय छे। तो जे संख्यानो एकमनो अंक एटले के छेल्लो अंक केटलो होय तो के 0, 2, 4, 6 के 8 होय तो एवी बधी संख्याओने 2 वडे निशेष भागी शकाय। बरोबर। चावीओमां 3 छे, 9 छे, 11 छे, 8, 4 आ बधी मोस्ट आईएमपी चावीओ छे। बरोबर। हवे आपने लागे कि भाई चावीओ आवडे, अमुक छोकराओने एम लागतुं आवडे छे, नथी आवडती अने शुं काममां आवशे। पण जुओ, ज्यारे तमारे मोटा भागाकार करवाना होय, 9, 10 नी अंदर तमारा जे अघरा चेप्टर होय तो एनी अंदर जो तमने चावीओ आवडती हशे त्यारे तमने खूब फायदो पड़शे। तमने नॉर्मली खबर ना पड़े, पण एक वखत शीख्या पछी ज्यारे तमे एनो उपयोग करशो त्यारे खबर पड़शे कि आ चावीओ आपणो केटलो टाइम बचावे छे, आपणी केटલું સાદું રૂપ આપણને ઇઝી કરી આપે છે એ આપણને ત્યારે ખબર પડશે। બરોબર। નેક્સ્ટ જોઈએ 3ની વિભાજ્યતાની ચાવી। તો 3 વડે કઈ સંખ્યાઓને ભાગી શકાય? તો જે સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 3 વડે વિભાજ્ય હોય એ બધી સંખ્યાઓને 3 વડે ભાગી શકાય। એક્ઝામ્પલ તરીકે જુઓ, 67, 45, 02 आ कोई एक संख्या है। हवे आवड़ी मोटी संख्या है, आपने एम थाय कि भाई आ कई 3 वडे भागी शकाशे के नहीं भागी शकाय। तो आपणे जोवानुं कि शुं आ जे संख्या है एना बधा अंकोनो सरवाळो एटले के जुओ 6 + 7 + 4 + 5 + 0 + 2 एटले के आ बधा अंकोनो सरवाळो जो 3 वडे विभाज्य एनो मतलब 3 ना घडियामां आवतो होय तो ए संख्याने आपणे 3 वडे भागी शकीए। तो जुओ, 5 ने 4 9 અને 9 ને 2 11, 11 ने 7 કેટલા થશે 18, 18 ને 6 કેટલા થશે? તો 18 ને 6 19 20 22 23 24 કેટલા થશે? 24 થશે। તો આ લોકોનો સરવાળો કેટલો આવે છે? 24, અને 24 એ 3 ના ઘડિયામાં આવે છે, 3 8 24। બરોબર। તો એનો મતલબ કે આ જે સંખ્યા છે 67 45 02 એ સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને આપણે अंकोनो सरवाळो 24 आवे छे, एनो मतलब 3 ना घडियामां आवे छे, 3 वडे विभाज्य छे, तो आ संख्या पण 3 वडे भागी ज शकाय। बीजी संख्या छे 513, तो 5 ने 3 8 ने 1 9, तो 9 ए जे छे ए 3 वडे भागी शकाय, 3 ना घडियामां आवे तो 513 ने पण 3 वडे भागी शकाय। क्लियर छे के नहीं? हवे नेक्स्ट जोईए 4ની विभाज्यतानी चावी। 4 वडे कई संख्याओने भागी शकाय? तो जुओ, जे संख्याना छेल्ला 2 अंको 4 वडे भागी शकाय तो ए संख्या ने 4 वडे भागी शकाय। एक्जाम्पल तरीके 67 95 12 छेल्ला 2 अंको एटले एकम अने दशकनो, छेल्ला 2 अंको एटले एकम अने दशकना अंकने जो आपणे 4 वडे भागी शकीए तो छेल्ला 2 अंको कया छे? 12, तो 12 तो 4 वडे भागी शकाय, तो आ आखी संख्या ने पण 4 वडे भागी शकाय। तो आपणे ए जोवानुं के छेल्ला 2 अंको, हवे जुओ अहींया छेल्ला 2 अंको 0 छे, तो आवी संख्याओ पण के जेना छेल्ला 2 अंको केटला छे? 0, तो एवी संख्याओने पण आपणे 4 वडे निशेष भागी शकीए। धारो के अहींया जो 1700 छे तो एने 4 वडे भागी शकाय। तो जुओ, 4 तरी 12 चौकू चौकू 16, चौकू चौकू 16, उपरथी आया 1, 4 2 8, अहींया आया 2 અને 4 25, तो जुओ भागाई गया, ना भागाई गया। तो जुओ, जे संख्याना छेल्ला 2 अंको 0 हशे तो ए संख्याने पण आपणे 4 वडे भागी शकीशुं। तो जे संख्याना छेल्ला 2 अंको 4 वडे भागी शकाय ए आखी संख्या ने 4 वडे भागी शकाय छे। सिंपल। आगळ जोईए 5ની विभाज्यतानी चावी। 5 वडे कई संख्याओने भागी शकाय? जे संख्यानो एकमनो अंक 0 अथवा 5 होय ते संख्याने 5 वडे भागी शकाय। तो हवे जुओ, धारो के 500 छे तो एनो छेल्लो अंक केटलो छे? 0, तो एने 5 वडे भागी शकाय। 36 25 छे तो एनो छेल्लो अंक केटलो छे? 5, तो एने 5 वडे भागी शकाय। तो जे संख्यानो छेल्लो अंक शुं होय? 0 होय अथवा केटलो होय? 5 होय, तो ए संख्याने आपणे 5 वडे भागी शकीए। आ हती 5ની विभाज्यतानी चावी, एकदम सिंपल छे। आगळ जोईए 6ની विभाज्यतानी चावी। आ व्यवस्थित ध्यान आपजो। बरोबर। तो के जे संख्याने 2 અને 3 वडे निशेष भागी शकाय
એ સંખ્યાને 6 વડે ભાગી શકાય. હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને થાય કે ભાઈ 6 વડે ભાગી શકાય, એમાં આપણે આ બધું જોવાનું કે 2 વડે ભગાશે કે નહીં ભગાય, 3 વડે ભગાશે કે નહીં ભગાય. પણ ધ્યાન આપો કે ભાઈ આપણને એમ કીધું, ધારો કે અહીંયા આપણી પાસે 288 છે. હવે હું તમને એમ પૂછું કે આ સંખ્યા 6 વડે ભગાશે કે નહીં ભગાય, તો એના માટે 2ની અને 3ની ચાવી લાગવી જોઈએ. તો હવે બહુ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નહીં. જો આપણે 2ની ચાવી શું કહે, છેલ્લો અંક 0 2 4 2 4 6 0 2 4 6 8 હોવું જોઈએ, તો છે, તો કે હા છે. 3ની ચાવી શું કહે છે કે સરવાળો 3ના ઘડિયામાં હોવો જોઈએ, તો 8 ને 2 10 ને 8 18 18 3ના ઘડિયામાં આવે, તો કે આવે. તો બસ 2ની અને 3ની ચાવી લાગુ પડે છે, તો ભાઈ એ સંખ્યા 6 વડે ભગાય. ધારો કે અહીંયા 1728 છે, બરોબર. તો 2ની ચાવી શું કે છેલ્લો અંક 0 2 4 6 તો છે, તો 2 વડે ભાગી શકાય. 3ની ચાવી શું કહે છે કે 3ના ઘડિયામાં સરવાળો હોવો જોઈએ, 8 ને 2 10 ને 7 17 ને 1 18, તો જો સરવાળો 18 થાય છે તો 3 વડે ભાગી શકાય. તો એનો મતલબ આ સંખ્યાને 6 વડે ભાગી. હવે જુઓ, એકલી 2 વડે ભગાતી હોય કે એકલી 3 વડે ભગાતી હોય તો 6 વડે ના ભાગી શકાય. 6 વડે ભાગવા માટે એ સંખ્યા 2 વડે પણ ભગાવી જોઈએ અને 3 વડે પણ ભગાવી જોઈએ. એનો મતલબ કે એ સંખ્યાને 2 અને 3 વડે ભાગીને ચેક નહીં કરવાનું. આવી રીતે 2 અને 3ની ચાવી લાગી જતી હોય, જો 2 અને 3 વડે ભાગી શકાતું હોય તો પછી એ સંખ્યા 6 વડે ભાગી શકાય. ક્લિયર છે કે નહીં? અને જો ચાવી ચેક કરતાં કંઈ બહુ વાર લાગે નહીં. 2ની ચાવીમાં તો ખાલી એકમનો અંક જોવાનો હોય અને 3ની ચાવી માટે સરવાળો કરવાનો, બીજું કંઈ ખાસ હોતું નથી. હવે જુઓ 8ની વિભાજ્યતાની ચાવી શું કહે છે, જે સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકો 8 વડે વિભાજ્ય હોય તે સંખ્યાને 8 વડે ભાગી શકાય. હવે શું કહે છે, ધારો કે અહીં લખીએ 73 512, તો આપણને શું કીધું, છેલ્લા 3 અંકો એટલે એકમ, દશક અને 100, આ 3 અંકો જો 8 વડે ભાગી શકાય તો એ સંખ્યાને પણ 8 વડે ભાગી શકાય. હવે જો 512 ને 8 વડે ભાગી શકાય તો 512 એ શું છે, તો 512 આપણને ખબર છે કે 8નો ઘન છે, તો 512 8નો ઘન છે, એનો મતલબ એને 8 વડે ભાગી શકાય છે. તો આખી સંખ્યાને પણ 8 વડે ભાગી શકાય. તો આમાં બહુ કોઈ છે નહીં કે છેલ્લી 3 સંખ્યા જો 8 વડે ભગાતી હોય તો આખી સંખ્યા 8 વડે ભગાય. તો જો મોટી મોટી સંખ્યા હોય 73 240, તો આપણે જોવાનું છેલ્લી 3 સંખ્યા 8 વડે ભગાય તો 240 છે, તો આપણને ખબર 8 તરી 24, તો જુઓ 30 જવાબ આવે. તો એનો મતલબ છેલ્લી 3 સંખ્યા 8 વડે ભગાય તો આખી સંખ્યા પણ 8 વડે ભગાશે. ક્લિયર છે કે નહીં? આગળ જોઈએ 9ની વિભાજ્યતાની ચાવી શું કહે છે, જે સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 વડે વિભાજ્ય હોય તે સંખ્યાને આપણે 9 વડે પણ ભાગી શકીએ. એનો મતલબ કે આ સેમ 3 જેવું, પણ આમાં શું કીધું છે કે 82 917, તો બધા અંકોનો સરવાળો જો 9ના ઘડિયામાં આવતો હોય, જેમ કે 9 ને 1 10 અને 8 ને 2 10, 10 ને 10 20 ને 7 27, તો સરવાળો કેટલો આવે છે, તો સરવાળો 27 આવે છે. તો સરવાળો 9 વડે કેવો છે, વિભાજ્ય છે. તો આ સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 વડે ભાગી શકાય છે, એનો મતલબ આ આખી સંખ્યાને પણ 9 વડે ભાગી શકાય. બીજી સંખ્યા છે 5283, શું આનો સરવાળો કેટલો થાય, 8 ને 2 10 ને 5 15 ને 3 18, શું 18 9ના ઘડિયામાં આવે, તો કે હા. તો આ સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 વડે ભગાય છે, એનો મતલબ કે આખી સંખ્યા પણ 9 વડે ભગાશે. તો આ 3ની ચાવી અને 9ની ચાવી સેમ જ છે કે ભાઈ જો સરવાળો 3ના ઘડિયામાં આવતો હોય તો એ સંખ્યા 3 વડે ભગાય, જો સરવાળો 9ના ઘડિયામાં આવતો હોય તો એ સંખ્યા 9 વડે ભાગી શકાય. ક્લિયર છે કે નહીં? હવે આગળ જોઈએ 10ની ચાવી શું કહે છે કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0 હોય તે સંખ્યાને 10 વડે ભાગી શકાય. તો કહેવાનો મતલબ શું કે આમાં માત્ર કોઈ સંખ્યાને ખાલી છેલ્લે કેટલા હોવા જોઈએ, 0. કોઈ સંખ્યાને છેલ્લે 0 હોય તો એ સંખ્યા 10 વડે ભગાય છે, બરોબર. પછી ગમે તે સંખ્યા હોય પણ એના છેડે શું હોય, 0 હોય તો એ સંખ્યા 10 વડે ભગાય. તો જે સંખ્યાનો છેલ્લો એટલે કે એકમનો અંક 0 હોય તે સંખ્યાને 10 વડે ભાગી શકાય. ક્લિયર છે કે નહીં? હવે લાસ્ટ છે 11ની વિભાજ્યતાની ચાવી. એ શું કહે છે, આ ધ્યાન આપજો, બરોબર. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને આ ચાવી આવડતી હોતી નથી, તો આપણે સમજી લઈએ વ્યવસ્થિત રીતે. આપેલી સંખ્યાની જમણી બાજુએથી, જો જમણી અથવા ડાબી કોઈ બી બાજુએથી ચાલુ કરી શકાય, પણ જમણી બાજુએથી એકી સ્થાને આવેલા અને બેકી સ્થાને આવેલા સંખ્યાના અંકોનો સરવાળાનો તફાવત 0 અથવા 11 હોય અને 11નો અવયવી હોય તો તે સંખ્યાને 11 વડે ભાગી શકાય. શું કહેવા માંગ્યા ચાવી? 1361052. ધારો કે એક સંખ્યા છે, એના માટે આપણે 11ની ચાવી ચેક કરી જોઈએ. હવે જુઓ, એમ કે છે કે આ સંખ્યા 11 વડે ભગાશે કે નહીં ભગાય. તો જુઓ જમણી બાજુથી એટલે આગળથી ચેક કરો, પાછળથી ચેક કરો, પણ તમારે શું કરવાનું, ધારો કે હું છેલ્લી સંખ્યા લઉં તો 1 છોડીને 1, એના પછી 1 છોડીને 1 અને એના પર છોડીને 1 છોડીને 1. તો તમારે શું કહેવાનું, લેવાનું 1 છોડીને 1 સંખ્યા લેવાની. જો અહીંયા 2 લીધા, 0 લીધા, 6 લીધા ને 1 લીધા, તો આ સંખ્યાનો સરવાળો કરો. 6 ને 1 7, 7 ને 0 0 અને 7 ને 2 9. તો આ સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો આવ્યો, તો કે એ સંખ્યાનો સરવાળો 9 આવ્યો.
હવે જે બાકી વધી હતી એ સંખ્યાઓ 5 ને 1 6 ને 3 9, તો આનો સરવાળો કેટલો આવ્યો? 9 આવ્યો. તો એક છોડીને એક સંખ્યા લેવાની, એક છોડીને એક સંખ્યા લો એનો સરવાળો કરો અને પછી બાકી વધેલી સંખ્યા એટલે એક છોડીને એનો સરવાળો કરો. હવે આ જે સરવાળો આવ્યો એ જે આ જે સંખ્યાનો અને આ જે સંખ્યાનો સરવાળો આવ્યો એનો બાદ બાકી કરો તો 9 - 0 કેટલા આવ્યા? 9 - 9 કેટલા આવ્યા? 0. તો જો આ જે બાદ બાકી 0 આવતી હોય તો આ સંખ્યાને 11 વડે ભાગી શકાય, અથવા તો બાદ બાકી કેટલી આવતી હોય? 11 આવતી હોય, અથવા તો 11ના ઘડિયાની 22 33 44 એવી કોઈ બાદ બાકી આવતી હોય તો પણ આ સંખ્યાને 11 વડે ભાગી શકાય. તો કહેવાનો મતલબ કે 11 વડે કોઈ સંખ્યાને ભાગી શકાય કે ન ભાગી શકાય એ આપણે ચેક કરવું હોય તો આપણે શું કરવું પડે? તો કે એક છોડીને એક સંખ્યા ચેક કરો, આ બંનેનો સરવાળો કરો ને આ બંનેનો સરવાળો કરો. 3 ને 1 કેટલા? 4. 3 ને 1 કેટલા? તો કે 4. હવે બંનેની બાદ બાકી કરો, બાદ બાકી કેટલી આવી? 0. જો બાદ બાકી 0 આવે તો 11 વડે ભાગી શકાય. જો બાદ બાકી ધારો કે 11 આવતી હોય તો એ સંખ્યાને 11 વડે ભાગી શકાય. જો આ બંનેની બાદ બાકી ધારો કે 22 આવતી હોય, એનો મતલબ કે 11ના ઘડિયાની કોઈ પણ સંખ્યા આવતી હોય બાદ બાકી, તો એ સંખ્યાને 11 વડે ભાગી શકાય. તો એક છોડીને એક સંખ્યા લેવાની. શું લેવાનું આપણે? એક છોડીને એક સંખ્યા લેવાની અને ચેક કરી જોવાનું કે પહેલી સંખ્યા લીધી તો છોડીને બીજી સંખ્યા લો, એને છોડીને આ સંખ્યા લો. હવે શું કરો? સોરી, અહીંયા આ 0 આવશે, 0 લો અને 2 લો. તો આટલી સંખ્યાઓનો સરવાળો કરો, બાકી વધેલી સંખ્યાનો સરવાળો કરો અને એમની બાદ બાકી શું આવી જોઈએ? 0 અથવા તો 11ના ઘડિયાની કોઈ સંખ્યા આવતી હોય તો એ સંખ્યાને આપણે 11 વડે શું કરી શકીએ? ભાગી શકીએ. તો આ હતી 11ની ચાવી. ક્લિયર છે કે નહીં? તો જો આપણને ચાવી આવડતી હશે તો આપણા માટે સાદું રૂપ કેવું થઈ જશે? ઇઝી થઈ જશે. બરાબર. તો આ રીતે વેકેશનની અંદર તમને રોજ એક આપણે બેઝિક મેથ્સનો વિડીયો મૂકતા રહીશું. તો તમે રોજ એક વિડીયો જોશો તો તમારું લેવલ સારું થશે. કંઈક વસ્તુ તમે જો ચૂકી ગયા છો આગળના ધોરણમાં તો તમને આ વસ્તુ બહુ ફાયદો આપશે. બરોબર છે? વિડીયો કંઈ બહુ લાંબા હશે નહીં તો તમે ઘરે બેઠા ગણિતને વ્યવસ્થિત તમારું કરી શકશો. અને જો તમારે કોઈ ટોપિક શીખવો હોય તો તમે નીચે શું કરો? કમેન્ટમાં જણાવો, તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો એના ઉપર બનાવીશું. બરાબર. બાકી તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બાય.